حضرت ظہیر نعمانی صاحب بول رہے ہیں؟ جی حضرت نے تعزیے کے متعلق کچھ گفتگو کرنی تھی، بہت بحث چل رہی ہے۔ کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں گجرات سے بول رہا ہوں۔ اچھا تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تعزیے کے متعلق بہت سارے دلائل ہیں، لیکن ایک بھی جی کہتے نہیں ہیں۔ تو اس میں اہل سنت جماعت کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے حضرت؟ اس میں جو ہے اعلیٰ حضرت کی جو ہے فتاوی رضویہ کے حساب سے جی اور بہار شریعت کے حساب سے، ہاں، اور علامہ ظفر الدین بہاری جو اعلیٰ حضرت کی شاگرد اور خلیفہ ہے، ہاں، جی 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 جن کی کتاب فتاوی ملک العلماء ہے، ہاں، جی 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 تو اعلیٰ حضرت نے تو یہ لکھا ہے کہ مروجہ تعزیہ داری جی قطعاً ناجائز و حرام بدعت ہے، ہاں، ماشاء اللہ۔ اور یہی بات جو ہے حضور صدر الشریعہ مولانا امجد علی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے، ہاں، جی 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 بہار شریعت میں کہ مروجہ تعزیہ داری قطعاً ناجائز و حرام بدعت ہے، ہاں، ماشاء اللہ۔ اور بے عین ہی یہی بات جو ہے کیا کہتے ہیں علامہ ظفر الدین بہاری نے بھی لکھا ہے کہ مروجہ تعزیہ داری، ہاں، صدہا ہزارہ واہیات و خرافات پر مشتمل ہے، ہاں۔ ماشاء اللہ۔ تو جو ہمارے اکابرین ہیں، ہاں، تو اب ان کی اگر مان لیجیے اعلیٰ حضرت سے جن کو عقیدت ہے یا ان کے مسلک پہ جو چل رہے ہیں کیا جی وہ اپنا مانتے ہیں اعلیٰ حضرت کے قول کو تو اسی پہ عمل کرتے ہیں، ہاں۔ جی جن لوگوں کو جو ہے مشائخ جو ہے کچوچا شریف سے جو ہے عقیدت و محبت اگر ہے، ہاں، جی تو اب وہاں کی جو مشائخ جو ہے جواز کے قائل ہے کیا، تو ان کی قول پہ عمل کرتا ہے، یہی بات ہے۔ لیکن حضرت ایک کتاب میرے پاس ہے، امتیاز اہل سنت، اس میں لکھا جی ہے جو اعلیٰ حضرت کی مخالفت کرے گا اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا۔ تو نو ایسا نہیں ہے وہ کہ اعلیٰ حضرت کی مخالفت، ذاتی مخالفت اگر کوئی کرے تو ایسا نہیں ہے کہ ایمان پہ اس کا خاتمہ نہ ہوگا، جی کیا؟ نہیں حضرت، میں کہہ رہا ہوں جب تعزیہ حرام ہے، حرام جی تو شریعت کے اعتبار سے ہوگا نا حضرت۔ جی جی تو پھر جو ان کی جو ہاں ان کا جو عقیدہ یہ ہے کہ بھائی تعزیہ داری حرام ہے، حرام ہے، اور جو ان کے جی خلاف کرے گا تو پھر تو وہی ہاں فتویٰ لگے گا نا جو امتیاز اہل سنت میں ہے۔ ہاں وہ ہے تو اب اعلیٰ حضرت نے جو لکھا ہے وہ یہ ان کی اپنی بات تو ہے نہیں، کیا ہاں شریعت کی جو ہے بات ہے، ہاں، شریعت کی صرف وہ جو ہے ترجمان ہے، کیا جی تو پھر تو ترجمہ، جی پھر جو جی لوگ ان کے خلاف جا کر کے تو تعزیہ داری کر رہے ہیں، جلوس وغیرہ تعزیے میں نکال رہے ہیں، تو پھر تو شریعت کی بھی مخالفت ہوئی، ان کی ہاں وہ جو ہے شریعت کی جو ہے مخالفت کر رہے ہیں، تو پھر حضرت وہ لوگ اہل سنت کیسے کہلائیں گے وہ لوگ؟ نہیں دیکھیے تعزیہ داری اگر جو ہے مان لیجیے اگر وہ کر رہا ہے تو زیادہ سے زیادہ وہ فاسق ہے نا، اور فاسق ہونے کی وجہ سے یا تو نہ اسلام سے نکلے گا نہ اہل سنت والجماعت سے بھی نہیں نکلے گا، زیادہ سے زیادہ خاطی گنہگار ہوگا، کیا جی گناہ ہوگا، ہاں کیونکہ جب حرام ہے تو اس کا ارتکاب کرنے والا جو ہے فاسق ہوگا، اور فاسق جو ہے دائرے اسلام اور دائرے اہل سنت میں ہے، ہاں، جی گنہگار ہوگا وہ۔ لیکن حضرت جب یہ بات واضح ہو چکی امتیاز اہل سنت سے کہ جو اعلیٰ حضرت کی مخالفت کرے گا اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا، خاتمہ ایمان تو پر نہ اعلیٰ ہونا، حضرت کی مخالفت کرنے کا مطلب ہوا شریعت کی مخالفت کرنا، ہاں ہاں یہ جو حرام ہاں شریعت میں حرام قرار دیا جا رہا ہے، اور میرے پاس احکام سیرس میں لکھا ہے کہ اعلیٰ حضرت کی زبان اور قلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نقطہ برابر خطا صادر و ناممکن کر دیا ہے۔ تو پھر یہ یہی ثابت ہوگا کہ وہ جو کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ حرام ہے تو شریعت کی بات ہے تعزیہ داری، اب جو مخالفت کر رہا ہے شریعت کی دیکھیے مخالفت کر ایسا رہا ہے۔ ہے کہ یہ جو لکھا ہوا ہے کہ اعلیٰ حضرت کی زبان و قلم کا یہ حال ہے، ہاں، جی کہ نقطہ برابر خطا کرے یہ اللہ نے ناممکن کر دیا، یہ نہ لکھا ہوا ہے۔ جی 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 حالانکہ حدیث شریف میں ہے کلو بنی آدم خطاون یہ خیر حدیث ہے، الخطائین توابون، جی وخیر الخطائین التوابون، جی ہاں، جی جی تو اس حدیث کے حساب سے تو انبیاء کرام علیہم السلام کے علاوہ کسی بھی انسان سے خطا ممکن ہے، ناممکن یا محال نہیں ہے، ہاں، جی 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 لہذا اعلیٰ حضرت سے بھی خطا ہو سکتی ہے،
अब किस चीज में खता हुई न हुई ये मैं नहीं जानता हूँ। हाँ जी हाँ, मगर ये जो कौल लिखा हुआ है कि जुबानों कलम का ये हाल देखा हाँ जी कि जर्रा बराबर खता करे ये नामुमकिन, तो ये नामुमकिन वाली बात जो है समझ से वाला तर है क्या? बात सही नहीं है। बिल्कुल सही अब कहा हजरत आपने। देखिए हजरत, किसी की तारीफ में इस कदर मुबालगा न हो, हाँ कि मुबालगा आराई भी ज्यादा न हो, बिल्कुल और सही किसी की जो है तौहीन और तजलील करना भी ठीक नहीं है ठीक क्या? है, बिल्कुल सही कहा हजरत आपने। हाँ, तो अब जो हजरत जो यहाँ लिखा हुआ है, मेरे पास किताब है, इम्तियाज है, मोहम्मद रहमतुल्लाह सिद्दीकी साहब की किताब है, रजा दारुल मुताला, या इस इदारे से छपी हुई किताब। जी तो हजरत इसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखी हुई हैं कि ये जी मसला के आलत मुखालिफत बुरी मौत का जरिया है। तो बुरी मौत यानी बुरे खात्मा का मतलब ये है कि कुफ्र पर खात्मा होगा उनका। हाँ, तो वही ना जो देखिए, अब किसका खात्मा ईमान पे हो रहा है जी यकीनी तौर पे, हाँ हाँ ये तो अल्लाह ही जानता है, हम लोग तो जानते नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। ये जो है ईमान पे बुरी मौत या खात्मा उसके ईमान पे ईमान ना पर हो, तो ये हाँ सब एहतमाली और इम्कानी बात है। हाँ, जी तो हजरत, मैंने आपके पर्सनल जी से हवाला दिए, देखें इसमें साफ लिखा हुआ है कि खात्मा ईमान पर ना होगा, यानी कुफ्र पर होगा। जो मसला के आला हजरत जो मुखालिफत करेगा उसका खात्मा ईमान पर ना होगा, यानी कुफ्र पर होगा। मसला के आला हजरत आइन दीन इस्लाम है, उसकी मुखालिफत आइन दीन इस्लाम की मुखालिफत है। फिर जब हाँ, फतवा तो रजिया के अंदर उसमें हजरत, मुखालफत के मतलब हुआ जैसे जो है इनकार करते हुए मुखालफत अगर कर रहा है क्या, जी जी जी, तब तो जो है फिर वो काफिर हो जाएगा। और लेकिन काफिर जब हजरत एक बात जी समझ में नहीं आ रही है, जब ताज़ीदारी के मुतालिक बड़े बड़े उलमा मना कर रहे हैं कि भाई हराम है, जायज़ नहीं है, बहुत सारे खुराफात इसके अंदर है। मिसाल के जी तौर पर एक फतवा रजविया के अंदर ही जो है बहुत सारी बातें लिखी गई हैं कि लिखा है कि ताज़ियेदारी, मेहंदी, उनकी मन्नत, गश्त चढ़ाना, गश्त ये यानी सब देखो घुमाना, जी चढ़ाना, ढोल ताशे, मजीरे मरसिए मातम, मसनूई करबला को जाना, मस्त औरतों का ताजिए देखने को निकलना, ये सब बातें हराम और गुनाह नाजायज और मना है। जी तो हजरत जब साफ साफ तौर पर ये बात वाज़ेह हो रही है और उनके पास ये बात पहुंच भी रही है कि हराम है, औरतों का देखना भी हराम है, और ढोल और लेकर घूमना सब तमाम जो हराम जी सही, गश्त वगैरह सब जो भी है ताजियादारी में ना, तो ये बात जो हजरत तो बता दी गई है, तो इसका करना शरीयत की मुखालिफत है। जी और इम्तियाज ऐसे में वही कह रहे हैं कि इसके शरीयत की मुखालिफत करना ये कुफ्र पर मौत का जरिया है, खात्मा ईमान पर नहीं होगा। यानी जो इसका खात्मा ईमान पर ना होगा कुफ्र पर मरेगा। हाँ तो फिर ये अवाम जो है ये कुफ्र को पसंद क्यों कर रही है? इसके मुतालिक कुछ आगे कुछ मजबूत कदम उठाना चाहिए। जी ये दूसरी बात यहाँ लिखा हुआ है फतवा रज़विया जिल्द 24 के अंदर हजरत कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के इसमें मुक़द्दस को तशद्दुद कहना और ज़ोर ज़ोर से दोनों हाथ से सीना पीटना और ताज़िया को बाज़ारों में लिए फिरना, ये हिंदू मुसलमानों को बतौर तमाशा के दिखाना, और 10 मुहर्रम की एक मेला लगाना और इमाम बाड़ा में ताज़िया रखकर ये बताशा रेवड़ी हिंदू मुसलमानों से बढ़वाना और इमाम बाड़ा पर नौबत रखवाना, उसमें रोशनी करना, ये तमाम बातें लिखी है। ये सब हराम है, नाजायज़ है, गैरों का तरीका लिए बाजार में लेके फिरना भी मना किया गया है। हाँ, वो सब कुल मिला के जुला के जैसे मसनूई कब्रें बनाता है, जी जी तो हदीस शरीफ में मन जारा कब्रन बिला मकबूरिन फहुवा मलून, जी जी कि जो फर्जी जो है कब्र की जियारत करने वाला भी मलून है। जी उसमें हदीस शरीफ में कुल्लु लहविल मुस्लिम हरामुन इल्ला फी सलास, क्या जी जी मुसलमान के लिए हर खेल कूद हराम है, तो उसमें खेलना कूदना ढोल बाजा वगैरह क्या क्या सब जो होता है, जी 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 इसीलिए ना अल्लामा जफरुद्दीन बिहारी ने लिखा है जी कि मुरव्वजा ताजियादारी एक दो खराबी और बुराई पर मुश्तमिल नहीं है, जी बिल्कुल सदा हजारहा वाहियातो खुराफात पर मुश्तमिल है। हाँ, जी जी माशाअल्लाह और समझ लीजिए उसमें बहुत सारी खराबी है। हाँ, जी। ये तो हजरत ये इतनी खराबियां और लोग इतनी बुराइयां करते हैं, वो भी ये नवासा रसूल जिगर गोशे बुतुल जन्नत के दो फूल के नाम पर इतने सारे खुराफात हो रहे हैं, तो उनकी हसनैन की रज़ियल्लाहु की तौहीन भी तो हो रही ना। हाँ, तो हो रही, मगर अब क्या कीजिएगा, जो लोग न अगर मानता है, हाँ जी
تو اب نہ ماننے والے غلط ہے.